By using this annealing process, what you are actually doing means we are just repairing the lattice damage and to put the dopant atoms on the substitutional site. The site which is actually allocated for the dopants, which is actually considered as substitutional site. Okay, in that substitutional site, we are just placing our dopant atoms. Okay, that is actually the main purpose, or we are just replacing, or we are just repairing the damage which is actually caused by the ion implantation process. Okay, in ion annealing process, different methods of filing which is actually there. That is, first one is actually considered as furnace annealing, and second one is rapid thermal annealing. Okay, furnace annealing and rapid thermal annealing, these are the two annealing process normally we are using. In that furnace annealing process, okay, what is actually furnace annealing? From the name itself you can able to understand what is mean by furnace annealing. Okay, the annealing which is actually taking place in furnace, that is actually considered as furnace annealing, and rapid thermal annealing is the another one process. Okay, in annealing, characteristics depends on dopant type and dose involved. Okay, actually you must understand. Okay, we can't able to do annealing process simply by heating it. Okay, what you are actually doing means, first of all we must identify the type of dopant atom we are using, and how much dose we used. Okay, these two must be considered before we are going for annealing process. Okay, therefore the type of dopant and the dose which is actually we must consider before annealing process. Okay, in amorphous layer which is also formed by the damage. Okay, the second damage I already told you, that the formation of local zones of amorphous material of amorphous layer. Okay, this amorphous layer which can be recrystallized when when we are just heating or annealing this with 600 degrees Celsius for 30 minutes. Okay, okay, this is actually, if you want to recrystallize the amorphous layer, how can we achieve this means, what we are actually doing means we are just heating the amorphous layer at 600 degrees Celsius for 30 minutes. Okay, 600 degrees Celsius for 30 minutes. This process which is actually known as solid phase epitaxy. Okay, that we will discuss later. Okay, epitaxial process is the, but it is annealing uh, this second primary crystalline damage second one ആയിട്ടുള്ള amorphous layer ne recrystallize ചെയ്യാൻ what we are actually doing means we are just heating 600 degrees Celsius for 30 minutes. Okay, okay, that is the one method which can be used for the furnace annealing process, 600 degrees Celsius for 30 minutes. Okay, due to the high activation energy required to anneal heat defects, it is often easier to regrow the crystal from amorphous layer via solid phase epitaxy than it is annealed out defects. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ യൂസ്, ഓക്കെ, നമുക്ക് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, okay, if you want to replace or uh, if you want to repair the damage, okay, this high activation energy which is actually requires. Okay, അപ്പം what we are actually doing means we are just regrowing the crystal form. Actually നമുക്ക് amorphous layer ആണെങ്കിൽ തന്നെയും amorphous ലെയറിൽ റീക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം we can able to do the or regrow the crystal from the amorphous layer via solid phase epitaxy. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അനലി ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിഫക്ട്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ആ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നുകൂടി തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, റീഗ്രോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് കൂടി, എപ്പിടാക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പി എബോവ്. ഓക്കെ, എബോവ് ദ സർഫേസ് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഫോമിങ് എ ന്യൂ ലെയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള അമോഫസ് ലെയറിന് പകരം നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ലെയർ റീഗ്രോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. നമുക്ക് അമോഫസ് ആയിട്ടുള്ള ലെയറിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി അതായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ
അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് നമുക്ക് സ്കീംസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇംപ്ലാന്റ് എബോവ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡോസ് ആൻഡ് യൂസ് ടെമ്പറേച്ചർ അനൽ ടു റീഗ്രോ ദ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റ് എബോവ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡോസ്, ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വാട്ട് യർ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡോസ് ഈസ് ദർ, ദീസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡോസിൻ്റെ എബോവ് നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടത്തുകയും ആൻഡ് യൂസ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അനൽ ടു റീഗ്രോ ദ മെറ്റീരിയൽ. നമുക്ക് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റീഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോസസ്സുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡോസിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഡോസിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുകയും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് അനലിങ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈ റീഗ്രോ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഗ്രോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഗ്രോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ്. ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഹൈ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡോസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡോസിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ റീഗ്രോ ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും, നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡോസിനേക്കാൾ കുറവിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫക്ട്സ് കളയുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രോസസ്സസാണ് നമുക്ക് ഈ ഫർണസ് അനലിങ്ങിൽ നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അനലിങ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡോസും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പൻസുമാണ്. ഡോസും അതിൻ്റെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോപ്പൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡോസിനേക്കാൾ കുറവും ക്രിട്ടിക്കൽ ഡോസിനേക്കാൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ഡോപ്പൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അനലിങ് പ്രോസസ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫർണസ് അനലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയും കാര്യമുള്ളൂ. ഫർണസിൽ നമ്മൾ അനലിങ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കൺസിഡർ ആസ് ഫർണസ് അനലിങ്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഫർണസ് അനലിങ് we can able to perform this furnace annealing in two ways. Okay, either we can able to provide high the dose, or we can able to implant above the critical dose and use low temperature. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അനലിങ് ഹീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഹീറ്റിംഗ് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹൈ ഡോസ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അനലിങ് ചെയ്യാം ഫർണസ് അനലിങ് കേസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോസ് കുറച്ചിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് അനലിങ് ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് ഫർണസ് അനലിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ഫോർ റാപ്പിഡ് തെർമൽ പ്രോസസ്സിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റാപ്പിഡ് തെർമൽ അനലിങ് അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് തെർമൽ പ്രോസസ്സസ്, ഓക്കെ, അങ്ങനെ രണ്ട് പേരിലും നമുക്ക് പറയാം. റാപ്പിഡ് തെർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, റാപ്പിഡായിട്ട് ഫർണസ് അനലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നത്. റാപ്പിഡായിട്ട് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫർണസ് അനലിങ് പോസിബിൾ അല്ല. But in the case of rapid thermal processing or annealing, what you are actually doing means we are just heating or high temperature. Okay, ഇവിടെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 3 to 4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 5 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റാപ്പിഡ് തെർമൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റാപ്പിഡ് തെർമൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 3 to 4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡാമേജസിനെ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പം ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ റാപ്പിഡായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് പ്രോസസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി നോൺ ആസ് എന്താണ്, റാപ്പിഡ് തെർമൽ പ്രോസസ്സിങ്. അപ്പം ഇവിടെ ടു മിനിമൈസ് ദിസ് അൺവാണ്ടഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ, ഡോപ്പൻസ് ക്യാൻ ഡിഫ്യൂസ് ഡ്യൂറിങ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അനൽ. അപ്പം മിനിമൈസ് ദ അൺവാണ്ടഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ വൺ ക്യാൻ യൂസ് റാപ്പിഡ് തെർമൽ പ്രോസസ്സിങ് ഓർ റാപ്പിഡ് തെർമൽ അനൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് മതിയെങ്കിൽ
and we don't need to note the we don't need the unwanted diffusion. We are just going for the rapid thermal process or rapid thermal annealing process. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് റാപ്പിഡ് തെർമൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫർണസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് റെസിസ്റ്റീവ് ഹീറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോയിൽ ഹീറ്റിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ പ്രോസസ്സൊന്നും അല്ല ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ റാപ്പിഡ് തെർമൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ഈ ഹീറ്റിംഗ് സോഴ്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈ പവർ ലേസേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും, ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഹാലജൻ ലാംപ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹാലജൻ ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലാംപ്സ് ഇൻ ലൈറ്റ് പൈപ്പ്സിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഹൈ തെർമൽ എനർജി ഉള്ള high thermal energy which is actually applied to the wafer that will corresponds to the wafer structure damage which can be overcome. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ റാപ്പിഡ് തെർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഹീറ്റിംഗ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റാപ്പിഡ്ലി. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്ലോയിലി ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയല്ല വരുന്നത്. ഏകദേശം ആക്ടിവേഷൻ എനർജി 3 to 4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് റാപ്പിഡായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സസ് ഹൈ പവർ ലേസർ, ഇലക്ട്രോൺ ബീം, ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഹാലജൻ ലാംപ്സ്, ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ ബേസിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫർണസ് എന്തൊക്കെ അനലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക. നോർമലായിട്ട് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ ഡാമേജസ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ അൺഇംപ്ലാന്റേഷൻ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹീൽഡ് ഓർ ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓവർകം. അത് നമുക്ക് പറയുന്നത് എന്താണ്, അനലിംഗ് പ്രോസസ്സ് വഴി നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാം. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഏതൊക്കെ അനലിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഫർണസ് അനലിംഗും യൂസ് ചെയ്യാം, റാപ്പിഡ് തെർമൽ അനലിംഗ് പ്രോസസ്സും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇവിടെ ഈ റാപ്പിഡ് തെർമൽ അനലിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 3 കാറ്റഗറീസിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അഡയബാറ്റിക്, തെർമൽ ഫ്ലെക്സ് ആൻഡ് ഐസോതെർമൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ അഡയബാറ്റിക് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഡയബാറ്റിക് റാപ്പിഡ് തെർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് തെർമൽ അനലിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ടൈമിലേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. റാപ്പിഡ് തെർമലാണ്, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടൈമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഷോർട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഡയബാറ്റിക് റാപ്പിഡ് തെർമൽ അനലിംഗ് പ്രോസസ്സ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ടു ഷോർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനലിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് അഡയബാറ്റിക് അനലിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ജസ്റ്റ് കൺസിഡറിങ് തെർമൽ ഫ്ലെക്സ്. ഓക്കെ, തെർമൽ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ ഫ്ലെക്സ് RTA അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് തെർമൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം സ്കെയിൽ ബിറ്റ്വീൻ 10⁻⁷ ആൻഡ് 1 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇത് ടു ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഷോർട്ട് ടൈമാണ്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 1 സെക്കൻഡിനും അതിനേക്കാളും മില്ലി സെക്കൻഡ്സിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് നമ്മൾ തെർമൽ ഫ്ലെക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. തെർമൽ ഫ്ലെക്സിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഐസോ തെർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ലോങ്ങർ ആണ്. 1 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ മില്ലി സെക്കൻഡ്സിലാണ്. എങ്കിൽ ഐസോ തെർമലിൽ ലോങ്ങർ ദാൻ 1 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, റാപ്പിഡ് തെർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഷോർട്ട് ടൈമാണ്, ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആണ്, അത്രയും മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ടൈമിൽ എന്താണ്, ആ മില്ലി സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ മാത്രമേ, അതായത് ഐസോ തെർമലിൽ മാത്രമാണ് >1 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. തെർമൽ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ കേസിൽ <1 സെക്കൻഡ് ആണ്. അഡയബാറ്റിക്കിലാണെങ്കിൽ വളരെ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ടൈമിലേക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ റാപ്പിഡ് തെർമൽ അനലിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഫോട്ടോൺസ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ഫ്രീ കാരിയേഴ്സ് ഇൻ സിലിക്കൺ
when they transfer energy to lattice. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോട്ടോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അബ്സോർബ്ഡ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീ കാരിയേഴ്സ് ഇൻ സിലിക്കൺ. സിലിക്കൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, സിലിക്കൺ സ്ട്രക്ചറിൽ ഫ്രീ കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ദീസ് ഫ്രീ കാരിയേഴ്സ് ഫോട്ടോൺസിനെ എന്താണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അബ്സോർവ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോട്ടോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ എനർജി എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആറ്റത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഡാമേജിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു ചേഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അവിടെ ക്രിസ്റ്റൽ മൊത്തം കുളമായിട്ട് കിടക്കുവാണ്. ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലെ ആറ്റംസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ചേഞ്ച് ആയി കിടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഹീറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എനർജി എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എനർജി തൊട്ടടുത്തുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ ലാറ്റിസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചസ് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാരിയേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഡോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഓൺ സർഫേസ് എമിസിവിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നമ്പർ ഓഫ് കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം കാരിയേഴ്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം ഡോപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സർഫേസ് എമിസിവിറ്റി, ഇതിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഹീറ്റിംഗ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അനലിങ്ങിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നമ്മളുടെ ഡിഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അനലിന് ശേഷവും നമുക്കുള്ള സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല, എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാകത്തില്ല. അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അയൺ ഇംപ്ലാന്റേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാം. ഓക്കെ, എന്താണ് അയൺ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ? നമുക്കിപ്പം സിലബസിനകത്ത് ജസ്റ്റ് അയൺ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഏത് എക്സ്ട്രീം വരെ നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡിയ ഇല്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അയൺ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് അയൺ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ അയൺ സ്റ്റോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസംസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡാമേജസ് ഡ്യൂറിങ് അയൺ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ ബി ഓവർകം. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ തിങ് that is actually related with the iron implantation. ഓക്കെ, അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അയൺ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. ഡോപ്പിംഗ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? അയൺ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ വഴി നമുക്ക് ഡോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ഡോപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോസസ്സും നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിഫ്യൂഷനും അയൺ ഇംപ്ലാന്റേഷനും. അപ്പം അയൺ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്സിലറേറ്റഡ് അയൺസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി bombarded into the surface of the wafer, that will corresponds to what happens, the doping which is actually happens. And the diffusion which is also the doping process. Diffusion also is the doping process, but the doping method is different in the case of diffusion. Diffusion in the sense we already told, the diffusion means the material which is actually moves from the higher concentration to low concentration region. Okay, that is actually considered as endana diffusion process. Okay, here ion implantation method, we are just bombarding the ions, accelerated ions into the surface of the wafer. But in the case of diffusion process, we are not accelerating ions or some dopants or something like that. Okay, that is actually the main difference between these two. Okay, this diffusion process means what, that we are discussing first. Okay, this diffusion means the mass transport by atomic motion. The atomic motion vary the mass transport which is actually occurs, means this is actually considered as diffusion. Okay, motion of atom from higher concentration to lower concentration, that is actually considered as diffusion. This diffusion is actually a consequence of the constant thermal motion of atoms.
Okay, this is actually the after effect of the constant thermal motion of the atoms. If you are just considering the diffusion process, this is actually the consequence of thermal constant thermal motion of atoms. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റംസ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, തെർമൽ മോഷൻ അവിടെ നടക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇത് ആറ്റം മാത്രമല്ല, നമുക്ക് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ്, മെറ്റീരിയൽ മൂവിങ് ഫ്രം ദ ഏരിയ ഓഫ് ഹയർ ടു ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ആറ്റംസ് ആയാലും മോളിക്യൂൾസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അതർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയാലും ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് തെർമൽ മോഷൻ ഒക്കൂർ ആക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയിന്റ് വ്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂവിൽ ഉള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ നോക്കണം, നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂവിലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റോമിക് സ്കെയിലിൽ ഉള്ള ഡോപ്പൻറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡോപ്പിങ്ങിലുള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആറ്റോമിക് സ്കെയിലിൽ ആറ്റോമിക് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂവിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ ഡോപ്പിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സിമുലേഷൻ ടൂൾസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഓൾസോ റിക്വയർഡ്. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടേഷണലി എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സിമുലേഷൻ ടൂൾസ്. ബട്ട് ദിസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂവിലുള്ള നമ്മളുടെ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റത്തിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂ ഇൻ ദ സെൻസ് വി ആർ ജസ്റ്റ് കൺസിഡറിങ് ദ ഓവറോൾ മോഷൻ ഓഫ് ദ ഡോപ്പൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഒരു ഡോപ്പൻസ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ പറയുക. അപ്പം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂവിലും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂ ആണ് അതിലാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ലോ ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓവറോൾ ഡോപ്പൻ്റ് പ്രൊഫൈലിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഫിക്സ് ലോ ഒക്കെ പറയുന്നത് ഫിക്സ് ലോ. ഓക്കെ, ഫിക്സ് ലോ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഈ ഡീൽ ഗ്രൂവ് മോഡൽ ഓഫ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഫിക്സ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പം ഫിക്സ് ലോ ഒക്കെ ഡിഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂവിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് microscopic point of view, we are just considering the overall motion of dopant profile, which is actually considering. അപ്പം നമുക്കത് തന്നെ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് സഫിഷ്യൻറ്റ് അക്യുറേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് പിക്ചർ. നമുക്കൊരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഓവറോൾ പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. നമ്മൾ ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോപ്പൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി ഈസി ആയിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിഫ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻ്റർ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻ്റർ ഡിഫ്യൂഷൻ, സെൽഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് in an alloy atom tends to migrate from the region of higher concentration to region of low concentration. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻ്റർ ഡിഫ്യൂഷനിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റം എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഹി ക്യാൻ സി ദിസ് ഈസ് അവർ ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റം, ഇത് നമ്മളുടെ നോർമൽ ആറ്റം. ഓക്കെ, ഈ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റം രണ്ടും കൂടെ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഈ ഇന്റർ ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് ദ മിക്സിംഗ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ്. ഓക്കെ, ഈ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആറ്റം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകും, ഈ ആറ്റം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ പോകും. അപ്പം ആഫ്റ്റർ സം ടൈംസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇന്റർ ഡിഫ്യൂഷൻ, ദ ആറ്റം tends to migrate from the region of higher concentration to lower concentration. This is actually considered as interdiffusion. Okay, intermixing which is actually happens before after the interdiffusion process. And if you are just considering self diffusion means in an elemental solid atoms also migrate. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആറ്റംസ്, ഡോപ്പൻ്റ് ആറ്റവും നോർമൽ ആറ്റവും നമ്മൾ രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ആറ്റംസ്. ബട്ട് ദ സെൽഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ഇൻസൈഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ആറ്റം ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, ആറ്റത്തിൻ്റെ ലാറ്റിസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരാറ്റം ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കൺസിഡർ സെൽഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് ആറ്റം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റർ ലാറ്റിസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി നോൺ ആസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എ ഇവിടെയായിരുന്നു, സി ഇവിടെയായിരുന്നു, ഡി ഇവിടെയായിരുന്നു, ബി ഇവിടെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, എയുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയായി, സിയുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയായി, ഡിയുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയായി, ബിയുടെ പൊസിഷൻ. അതായത് ആറ്റംസ് inside the particular lattice which is actually moves around the lattice. Okay, self specific atom movements, എല്ലാ ആറ്റവും മൂവ് ആവുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ആറ്റംസ് മാത്രം മൂവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? സെൽഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ മെക്കാനിസംസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ്റംസ് ഇൻ എ സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഇൻ എ constant motion, rapidly changing positions. അപ്പം ആറ്റംസ് ഇൻ എ സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് മോഷൻ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ്. അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ മെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് നടക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലേ? ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കില്ല. അപ്പം രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഡ്ജസൻ്റ് സൈറ്റിൽ ഒരു എം ടി സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു കാറിൽ 5 സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 പേർക്ക് സീറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം 4 പേരേ ഉള്ളൂ, ഒരു സീറ്റും കൂടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള 4 പേരേ ഉള്ളെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. എം ഡി സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുള്ളൂ. The atom must have sufficient energy to break the bonds with the neighboring atoms and then cause lattice distortion during the displacement. അപ്പം ഇവിടെ ചുമ്മാ ഒരു adjacent സ്പേസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, ആറ്റത്തിന് എന്ത് വേണം? ഒരു സഫിഷ്യൻ്റ് എനർജി വേണം. എന്തിന്? തൊട്ടടുത്തുള്ള ബോൺസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ദെൻ കോസ് ലാറ്റിസ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. അപ്പം ഇവിടെ മൂവിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ലാറ്റിസിന് ചെറിയ ഡിസ്റ്റോർഷനൊക്കെ നടക്കണം. അപ്പം അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി വേണം. അപ്പോൾ ഈ 2 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഒരു എം ടി സ്പേസ് വേണം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സഫിഷ്യൻ്റ് എനർജിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? അവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂ ഉണ്ട്, മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂ ഉണ്ട്. ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ 2 ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡൽസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. വേക്കൻസി ഡിഫ്യൂഷനും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫ്യൂഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് വേക്കൻസി, ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ടേംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം വേക്കൻസി ഡിഫ്യൂഷനും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫ്യൂഷനും എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പോയിന്റ് വ്യൂ.